Good morning, students. Welcome to today's session, Class 12, Subject English, Unit 2, a poem, Our Casuarina Tree by Thoru Dutt. Casuarina tree means Savukku Maram. When we visit our school, usually what will happen? We'll think of what had happened in the past. The same thing, just imagine. You visit your school after several years. You go to your school after several years. When you go after several years, as you cross the banyan tree. So there was a banyan tree at the entrance. So when you cross the banyan tree, the cheerful memories fill your mind. The cheerful memories means the happiest occasions. எல்லாமே அழகான சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியான நினைவுகள் நம்முடைய மனதுக்குள்ளே வரும், நமக்கு ஞாபகம் வரும். When we played under the banyan tree, what all happened? When we chat with your friends, play with your friends and eat snacks and other things with your friends, everything will come to your mind. That's what's cheerful memories. Fill the bubbles. Bubbles means need kumuli. The bubbles with your memories. You just fill up the memories in the what is that means? Bubbles won't last long. It is temporary only. It's not permanent one. So fill up those memories there. When you go to school, we'll think of all these things. After that, everything will go off. That's why fill the bubbles with your memories. About the author, Thoru Dutt was a poet, was a Bengal poet. Her period was 1856 to 1877. She was a poet, Bengali poet from the Indian subcontinent. Subcontinent means Ubakandam, India, Tunai Kandathin. Bengala Kavinger, just like our Rabindranath Tagore. So, Thoru Dutt was a Bengali poet from the Indian subcontinent who wrote in English and French. She wrote poems in English and French. She was a third daughter of the family. She was the third daughter means you know. மூன்றாவதாக பிறந்த daughter. The Dutt family was a family of distinguished intellectuals. அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாமே அறிவு நிறைந்தவர்களாக இருந்தாங்க. ரொம்ப சிறப்பான அறிவை பெற்றிருந்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தேவர் போயட்ஸ், கவிதை எழுதுபவர்களாக இருந்தாங்க, கவிஞர்களாக இருந்தாங்க. She also had the advantage of being taught by excellent English tutors. Now she was taught by, that is at home, she was given a tuition by very excellent tutors at home, and also that advantage she had. Because of that only she was writing poems in English also. And later on of the long stay in Europe and England. First she stayed at home and had very good tuition by excellent tutors. After that she stayed in Europe and England for a long time. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஐரோப்பா, that is Europe and England ரொம்ப நாள் தங்கியிருந்தாங்க, அங்கே வசித்து வந்தாங்க. Thoru Dutt, with all her exposure to and involvement in Western life, அவங்க she was actually had the impact of Western life only, Western culture and Western life. Because of living in Europe and England she had, even though that involvement she had, but she loved the land of her birth. But she loved India and the birthplace only very much, and she remained thoroughly Indian in her conscience and sensibility. உணர்வுகளிலும் அதே போல் மனத்தளவிலையும் அவங்க she remained thoroughly ஃபுல்லாக இந்தியனாக தான் இருந்தாங்க. Besides her well-known collection of poems, அவங்களுடைய முக்கியமான collection of poemsல with the title, what are the important collection of poems? Ancient Ballads and Legends of Hindustan in 1882. She has to her credit a volume of poems in French also. Not only she wrote in English, she has written
a volume of poems in French also, titled Sheaf Gleaned in French Fields in 1875. Our Casuarina Tree, the most well-known Thoreau's poem. So among her miscellaneous poems, மற்ற poemல very the most well-known, very popular, பிரபலமான போயம், பேர் எல்லாரும் தெரிந்த போயம் எதுனா திஸ் தோரூஸ் போயம் அவர் கேஷுரினா ட்ரீ. இட் வாஸ் இன்க்ளூடட் இன் ஹர் மிஸ்சலேனியஸ்னா இதர போயம்ஸ்னு அர்த்தம். மற்ற போயங்களில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாலும் திஸ் ஒன் எவ்ரி ஒன் நோஸ் வெரி வெல். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் த மோஸ்ட் வெல் நோன் ஆஃப் தோரூஸ் போயம். தட் போயம் இஸ் அவர் கேஷுரினா ட்ரீ. டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். Let us go to the first stanza. I will explain line by line. Like a huge python winding round and round, the rugged trunk intended deep with scars. First line, like a huge python. Python na malapambu. That snake was not poisonous. It is told like that. அது வந்து விஷமற்ற பெரிய மலைப்பாம்பு. ஸோ லைக் அ ஹியூஜ் பைத்தான் வைண்டிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்டு. அப்படியே எப்படி போகுது, அப்படியே மேலே சுற்றி 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 மேலே போகுது நீளமாக. அதாவது த ரகட் ட்ரங்க், இந்த ட்ரங்க் எப்படி இருக்கா, ரஃப்பாக இருக்குது. அந்த கேஷுரினா ட்ரீயை பற்றி அதை சொல்கிறாங்க. அப்படி தான் அந்த பார்த்தா பெரிய மலைப்பாம்பு மேலே போகிற மாதிரி இருக்குது. த ரகட் ட்ரங்க், அந்த ட்ரங்க், அந்த மரத்தினுடைய அடி மரம் இருக்கு இல்லையா, ட்ரங்க். நம்ம ஸ்டெம்னு செடியில் சொல்கிறது தான் மரத்தில் என்னன்னு சொல்லுவோம், ட்ரங்க். ஸோ த ரகட் மீன்ஸ் ரஃப், நாட் ஸ்மூத், நல்லா முரடாக இருக்குது. த ட்ரங்க் இன்டெண்டட் டீப் வித் ஸ்கார்ஸ். அது மேலே என்னென்னா இந்த க்ரீப்பர்ஸ் எல்லாம் பதிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அந்த க்ரீப்பர்ஸ் பதிஞ்சு 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 அப்படியே அதில் தடம் விழுந்திருக்கு. ஸ்கார்ஸ்னால் தழும்பு. இன்டெண்டட் டீப் வித் ஸ்கார்ஸ் அப் டு இட்ஸ் வெரி சமிட் நியர் த ஸ்டார்ஸ். இது வரைக்கும் அது வளர்ந்துருக்கான். இட் ஆல்ரெடி க்ரோன் டு த ஹைட் ஆஃப் த சமிட் மீன்ஸ் மலை உச்சி அளவுக்கு அது வளர்ந்துருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் த ஸ்டார்ஸ். அதாவது ஸ்டார்ஸை தொடுற அளவுக்கு மிகவும் உயரமாக வளர்ந்துருக்கு. அதனுடைய ட்ரங்க் பூரா வெறுமன் அந்த க்ரீப்பர்ஸ் வந்து அவ்வளோ இறுக்கமாக அந்த கொடிகள், ஒரு கொடி படர்ந்தது வந்து அப்படியே அழுத்தி 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 அதில் அப்படியே தடம் விழுந்திருக்கு. A creeper climbs in whose embraces bound. creeper தான் படற செடி, படற ஒரு கிளைம்பர். அந்த க்ரீப்பர் படருது, அதுதான் அதை இறுக்கமாக படர்ந்துருக்கிறனால அடுத்த ஒரு ட்ரீயாக இருந்தால் மூச்சு கூட விட்டு அது வளரவே வளராதான், அவ்வளோ இறுக்கமாக அந்த க்ரீப்பர் படர்ந்துருக்குது. இன் ஹூஸ் எம்ப்ரேசஸ் பவுண்டு நோ அதர் ட்ரீ குட் லிவ். மற்ற ட்ரீனா அது உயிரோடவே இருக்காதுன்னு என்ன அர்த்தம், அவ்வளோ இறுக்கமாக அதை சுற்றி கொடிகள் பறந்துருக்கு. எம்ப்ரேஸ்னால் அப்படி தழுவி இருக்குது, படர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம். பட் கேலண்ட்லி அப்படின்னா பிரேவ்லி ஆர் ஹீரோயிக்லி, ஒரு பெரிய ஹீரோ தான் சாதிக்கும் போது பயம் இல்லாமல் தைரியமாக இருப்பாங்களோ அதான் பிரேவ்லி. பட் கேலண்ட்லி, இந்த இறுக்கத்தையும் மீறி பெரிய ஹீரோ மாதிரி தைரியமாக அது என்ன செய்யுது, கேலண்ட்லின்னா என்ன, பிரேவ்லி அப்படின்னு அர்த்தம். அதையும் மீறி வளர்ந்துருக்கு. எது வரைக்கும், இட் ரீச்சஸ், எங்கே வரைக்கும், ஸ்டார்ஸை போய் தொடுற அளவுக்கு வானலாவி அது வளர்ந்துருக்கு. த ஜயண்ட் வேர்ஸ் த ஸ்கார்ஃப். அப்போ அந்த ஜயண்ட்னா அந்த இடத்துல மரம், அந்த மரத்துக்கு மேலே போக போக அந்த மரத்தை சுற்றி என்ன இருக்கான், மரத்தை சுற்றி நம்ம ஸ்கார்ஃப் வேர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ஸ்கார்ஃப் மாதிரி சுற்றி என்ன படர்ந்துருக்குன்னா ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ த ஜயண்ட் வேர்ஸ் த ஸ்கார்ஃப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். அப்போ ஃப்ளவர்ஸ் நிறைந்த ஸ்கார்ஃபை போல் இருக்கிற அந்த மலர்கள் அதை கழுத்தை சுற்றி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டாப்பில் ஆர் ஹங், அது தொங்கி கொண்டு இருக்கிறது மேலே போக போக. The giant wears the scarf and flowers are hung. They were hanging. So in crimson clusters, என்ன கலரில் இருக்குது, நல்லா குங்கும சிவப்பு கலரில் கொத்து கொத்தா, கிளஸ்டர்ஸ்னால் கொத்து கொத்தா. இன் கிரிம்சன் கிளஸ்டர்ஸ் ஆல் த பவுஸுங்கிறது கிளைகள், பவுஸ் ஆமாங்க. இந்த கிளைகளில் பூரா, அந்த கிளைகள்னு சொல்லும்போது அதனுடைய எங்கே இருக்கும், மேல் பகுதியில் தானே அப்படி சுற்றி இருக்கும். பூக்கள் வந்து சிவப்பு கலரில் இருக்குது, பார்க்கும்போது ஸ்கார்ஃப் கட்டின மாதிரி இருக்குது. அதான் இந்த கிரிம்சன். இன் கிரிம்சன் கிளஸ்டர்ஸ் ஆல் த பவுஸ் அமங் whereon all day are gathered bird and bee. அப்போ whereon
ஆல் டே, த்ரூ அவுட் த டே, ஆல் டே ஆர் கேதர்ட். பகலில் பூரா என்ன வந்திருக்கு, நிறைய பறவைகள் வந்து அடைஞ்சிருக்கு, நிறைய பீஸ் வண்டுகள் வந்து அங்கே தங்கியிருக்காங்க, சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆஃபன் அட் நைட், நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி நைட்டில் எப்படி இருக்கும், த கார்டன் ஓவர்ஃப்ளோஸ் வித், அதாவது இந்த இதை இப்படி வாசிக்கணும். அண்ட் ஆஃபன் அட் நைட்ஸ் த கார்டன் ஓவர்ஃப்ளோஸ், ஃபுல்லாக ஏன்னா பூக்கள் நிறைஞ்சிருக்குது, அந்த பறவைகள் நிறைஞ்சிருக்குது, பீஸ் நிறைஞ்சிருக்கு, இப்படி ஃபுல்லாக இட் ஓவர்ஃப்ளோஸ், ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வர்ற அளவுக்குன்னா நிரம்பி காணப்படுகிறது, அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. வித் ஒன் ஸ்வீட் சாங், அதில் இன்னொன்று வேற கேட்குது, ஒரு அருமையான ஒரு பாடல், ஒரு மெலடி மாதிரி. ஒன் ஸ்வீட் சாங் தட் சீம்ஸ் டு ஹாவ் நோ க்ளோஸ். அப்போ என்னது, அந்த சாங் வந்து தூரத்தில் இருந்து வருது, பக்கத்தில் இல்லை. நோ க்ளோஸ் சங் டார்க்லிங் ஃப்ரம் அவர் ட்ரீ, தூரத்தில் இருக்கிற அந்த கேஷுருனா ட்ரீயில் இருந்து அது எப்படி இருக்கான், டார்க்லிங் ஃப்ரம் அவர், அந்த டார்க்னஸில் இருந்து, இருட்டான அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பாடல் வந்து வருது, ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க அந்த ட்ரீ அதில் இருந்து வருது. வைல் மென் ரிப்போஸ், அப்போ அந்த நேரத்தில் யார் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க, ஆல் த பீப்புள், எ ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட். வாட் இஸ் இட், வைல் ஆல் த அதர் பீப்புள் வேர் ஸ்லீப்பிங், தென் ஆல் திஸ் சீன். In the daytime, all the birds are coming and sitting, all the bees are actually, they are around the trees, and often at nights the garden overflows with the flowers, with birds and bees. Not only that, from long, that is from distance, it's not so close, from the distance என்ன கேட்குது, அப்படியே அருமையான ஒரு பாடல், ஸ்வீட் சாங் இஸ் ஆக்சுவலி ஹர்ட், கேட்குற மாதிரி கேட்குது, படிக்குதான். ஸோ தட் சீம்ஸ் டு ஹாவ் நோ க்ளோஸ் சங் டார்க்லிங் ஃப்ரம் அவர் ட்ரீ. டார்க்லிங்னா டார்க்னஸில் இருந்து, அங்கே எங்களுடைய மரம், அந்த கேஷுரினா மரம், அதான் படிக்க போகிறோம். அப்போ அந்த மரத்தில் இருந்து வருது. ஒயில் மென், அந்த நேரம் எல்லோரும் மற்ற மனிதர்களெல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க, ஆல் மென், வைல் மென் ரீபோஸ். இது நடக்கிறது எப்போ, நைட்டில். இந்த பாடல் கேட்குறது இருட்டில் இருந்து வர்றது எப்போ, இருட்டுன்னு சொல்லும்போது தட் வாஸ் நைட். Often at night the garden overflows with all these things, with one sweet song also is coming from the long distance, that too from the darkness, because the tree is away from us. At that time all other people are taking rest, that is they were asleep, they were sleeping, they were at rest. Second stanza, when first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on it rest. Here casement அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், when my first casement, that is a type of window actually fixed on one side, பெரிய window fixed on one side, and also it opens just like a door மாதிரி ஒரே சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுற விண்டோ. ஸோ வென் ஃபஸ்ட் மை கேஸ்மெண்ட் இஸ் ஒய்ட் ஓப்பன், நான் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அதை திறந்த உடனே, த்ரோன் டான் மீன்ஸ் காலையில், மை ஐஸ் டிலைட்டட் ஆன் இட் ரெஸ்ட், உடனே அந்த கண்கள் வந்து எங்கே போய் அப்படி நிலச்சி அப்படி நிற்கிதுன்னா, அழகாக தூரத்தில் இருக்கிற அந்த ட்ரீ, அந்த தோற்றம் வந்து ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்குது. ஐ எம் வெரி டிலைட்டட், வெரி ஹாப்பி டு ரெஸ்ட். அதை மை ஐஸ் ஆர் ஆக்சுவலி மை ஐஸ் டிலைட்டட் ஆன் இட் ரெஸ்ட், அது போய் நிற்கிற இடம் ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருக்கிறதுனால மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. சம்டைம்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் இன் வின்டர். ஸோ சம்டைம்ஸ் எப்போ, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், தட் இஸ் இன் வின்டர், குளிர்காலத்தில், ஆன் இட்ஸ் கிரெஸ்ட் அப்படின்னா, அங்கே இட்ஸ்னால் வந்து அந்த ட்ரீ, கேஷுரினா ட்ரீ, அதனுடைய கிரெஸ்ட்னா உச்சியில், எ கிரே பபூன் சிட்ஸ் ஸ்டாச்சு லைக் அலோன். அது எப்படி கிரே கலரில் இருக்குது. பபூன்கிறது எ லார்ஜ் மங்கி, எ டைப் ஆஃப் லார்ஜ் மங்கி, பெரிய மங்கி ஃபவுண்ட் இன் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ஏஷியா. ஸோ எ கிரே பபூன் சிட்ஸ் ஸ்டாச்சு லைக் அலோன், இட் இஸ் சிட்டிங் அலோன் ஜஸ்ட் லைக் அ ஸ்டாச்சு, ஒரு சிலை மாதிரியே அதனுடைய உச்சியில் உட்காந்துருக்கு. வாட்சிங் த சன்ரைஸ், இட் வாஸ் வாட்சிங் த சன்ரைஸ், சூரிய உதயத்தை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கு.
ஒயில் ஆன் லோயர் பவுஸ், கீழே இருக்கிற அதே நேரத்தில் கீழே இருக்கிற பிரான்ச்சஸ், பவுஸ்னால் பிரான்ச்சஸில், இது உச்சியில் இருக்குது, கீழே இருக்கிற பிரான்ச்சஸில் ஹிஸ் பியூனி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா குட்டிகள், அதனுடைய குட்டிகள், குட்டி குரங்கு இருக்கு இல்லையா, அது லீப் அபவுட் அண்ட் பிளே, அது என்ன பண்ணுது, இங்கிட்ட அங்கிட்டு தாவி விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஃபார் அண்ட் நியர் கோகிலாஸ் ஹெயில் த டே, அப்போ கோகிலாஸ்ங்கிறது குக்கு பேர்டு மாதிரியே, அது ஒரு அதே மாதிரி குக்கு மாதிரியே, குயில் மாதிரியே அது ஒரு பேர்ட்ஸு, அது த்ரூ அவுட் த டே அது பாடிட்டு இருக்கு. பக்கத்தில் இருந்தும் சரி தூரத்தில் இருந்தும் த்ரூ அவுட் த டே பாடுது. அண்ட் டு தேர் பாஸ்டர்ஸ் வெண்ட் அவர் ஸ்லீப்பி கவுஸ், ஸ்லீப்பி கவுஸ் அப்போ தான் தூக்கத்திலேருந்து முழிச்சு, பாஸ்டர்ஸுங்கிறது மேய்ச்சல் நிலம், அதை நோக்கி மெதுவாக ஸ்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். வெண்டு அப்படின்னா WEND, வெண்டுனா ஸ்ட்ரோல், மெதுவாக அதை நோக்கி மேய்ச்சல் நிலத்தை நோக்கி அழகாக போயிட்டுருக்கு. ஜஸ்ட் இமேஜின், அப்படி பண்ணி பாருங்கள். காலையில் விடிஞ்சிருக்குது, காலையில் டான் வந்த உடனே தூரத்தில் அழகான தோற்றம் தெரியுது, ஜன்னலை திறந்த உடனே. அப்போது அந்த ட்ரீக்கு மேலே ஒரு தாய் குரங்கு, பபுன்ற குரங்கு உட்காந்துருக்கு. தென் கீழேலாம் குட்டிகள் உட்காந்துருக்கு. அப்புறம் குயில் மாதிரி பறவை வந்து பாடிட்டு இருக்கு. அப்புறம் அந்த மாடுகள் வந்து அப்படியே மெதுவாக நடந்து மேய்ச்சல் நிலத்தை நோக்கி போகுது. பாஸ்டர்ஸ்னால் மேய்ச்சல் நிலம். அண்ட் இன் த ஷேடோ, நிழலில், அதில் ஆன் த ப்ராட் டேங்க் காஸ்ட், அங்கே வந்து டேங்க்குங்கிறது ஏரி, குளம். அப்போ அங்கே பெரிய குளம் ஒன்று இருக்குது. அங்கே பை தட் ஹோல் ட்ரீ, அங்கே ஒரு குளம் இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அந்த ட்ரீயில் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்னோ வந்து அது மேலே படிஞ்சிருக்கு, சாம்பல் கலரில் படிஞ்சிருக்கு, அதாவது ஃபுல்லாக ஸ்னோ படிஞ்சிருக்கு. ஸோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் வாஸ்ட், பார்க்க ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது. ஆனால் எது வாஸ்ட், ரொம்ப பரவலாக இருக்குது. எது அங்கே அப்படின்னா அந்த டேங்க் வேறு இருக்குது, அதில் வாட்டர் லில்லி ஸ்ப்ரிங், ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது, வாட்டர் லில்லிஸ் இருக்குது, லைக் ஸ்னோ என்மாஸ்ட். அப்போ எப்படி அது பார்க்க எப்படி இருக்குது, ஸ்னோ குவிஞ்சு அப்படியே குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்க மாதிரி, அவ்வளவு ஸ்னோ மாசன் அப்படி கேதர் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் அந்த வாட்டர் லில்லிஸு அங்கே நிறைய பரவி பூத்துருக்கிறத பார்த்தா அவ்வளவு அழகாக இருக்குது. தேர்ட் ஸ்டான்ஸா, பட் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மெக்னிஃபிசன்ஸ் டியர் இஸ் த கேஷுரினா டு மை சோல். ஆனால் அதனுடைய மெக்னிஃபிசன்ட் தோற்றம், அதனுடைய பிரம்மாண்டமான அந்த தோற்றம், அந்த கிராண்ட் தோற்றம் வந்து அதனால அது எனக்கு நியர் கிடையாது என்னுடைய ஆன்மாவுக்கு. டியர் இஸ் த கேஷுரினா டு மை சோல், பட் நாட் பிகாஸ் ஆஃப், அதனால் கிடையாது, அதனுடைய தோற்றத்தினால அது என்னுடைய ஆன்மாவை நெருங்கியது அல்ல, எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அல்ல. beneath it we have played, அதுக்கு கீழே நாங்கள் என்னுடைய சகோதரர்களாக விளையாடி இருக்கோம். though years may roll, அநேக ஆண்டுகள் ஓடிட்டாலும் ஓ ஸ்வீட் கம்பேனியன், ஓ மை டியர் ஃப்ரெண்ட், கம்பேனியன்னா என்னுடைய நண்பனே, தோழனே, லவ்டு வித் லவ் இன்டென்ஸ், நான் உன்னை ரொம்ப நேசிக்கிறேன், நான் ரொம்ப உன்னை லவ் பண்ணுறேன், ரொம்ப நேசிக்கிறேன் என் தோழனே அப்படின்னு ட்ரீயை பார்த்து சொல்கிறாங்க. ஃபார் யுவர் சேக்ஸ் ஷால் த ட்ரீ பி எவர் டியர், அதாவது எப்பயுமே நீ வந்து எனக்கு எப்பயுமே எனக்கு ரொம்ப எவர் டியராக தான் இருக்கிற. ஃபார் யுவர் சேக்ஸ், உன்னுடைய நீ அந்த காலத்தில் நாங்கள் விளையாடின போது, அதனால் அந்த நீ விளையாடி எங்களை சந்தோஷப்படுத்தின அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் இன்னமும் உன்னைய என் மனதில் நினைவு கூற வச்சுருக்கு. அதனால் இப்பையும் நான் என்ன செய்கிறேன், ஃபார் யுவர் சேக் ஷால் த ட்ரீ பி எவர் டியர், எப்பயுமே என்னது அந்த நினைவுகள், அவங்களோட நாங்கள் இருந்த அந்த சந்தோஷத்தை நிமித்தம் நான் இன்னமும் வந்து உன்னைய ரொம்ப டியராக நினைக்கிறேன். blend with your image it shall arise, என்ன வருது, அந்த இமேஜஸ் வருதான், அதோட நான் ஒன்றிட்டேன். blend with your images, உன்னோட இமேஜஸோடு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நான் எழுகின்ற அந்த உன்னுடைய தோற்றம் அதோடு நான் ஒன்றிட்டேன், blend ஆகிட்டேன். in memory till the hot tears blind my eyes, அப்போது சூடான கண்ணீர் திவலை கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் திவலைகள் என்னை நிறைத்து அதன் ஃபுல்லாக கீழே வடிகிற வந்து என்னை கண்களை மறைக்கிற வரைக்கும் அந்த நினைவுகளோடு நான் இருக்கேன். இன் மெமரி டில் த ஹாட் இயர்ஸ் பிளைண்ட் மை ஐஸ், அப்போ அந்த கண்ணீர் எப்படி இருக்கும், வார்மாக தானே இருக்கும் கண்ணீர் திவலைகள். அப்போ அந்த டியர்ஸ் வந்து என் கண்களை மறைக்கிற வரைக்கும் நான் அந்த பழைய நினைவுகளில் உன்னுடைய தோற்றத்தோடு ஒன்றி நான் அப்படியே இருந்துட்டேன். வாட் இஸ் தட் டர்ஜ்
லைக் மர்மர் தட் ஐ ஹியர். என்ன ஒரு ஓலம், அதாவது ஒரு லேமெண்டேஷன், ஒரு அழுகிற மாதிரியான ஒரு சத்தம் கேட்குது. மர்மர் தட் ஐ ஹியர், நான் கேட்குறேன். வாட் இஸ் தட், அது என்ன? லைக் த சீ பிரேக்கிங் ஆன் அ ஷிங்கிள் பீச். இப்போ அவங்க ஃபாரினில் இருக்காங்க, ஆனாலும் அங்கே இருக்கிற அந்த பீச்சில் இருக்கிறத நினைவு கூறுறாங்க. எப்படின்னா, ஷிங்கிள் பீச்னா ராக்கி பீச், கற்கள் பாறைகள்லாம் இருக்கிற அந்த பீச் மேலே தண்ணி போய் அடிக்கும் இல்லையா. லைக் த சீ பிரேக்கிங் ஆன் எ ஷிங்கிள் பீச், அதில் அடிக்கிற போல, லைக் த சீ பிரேக்கிங், அடிக்கிறது போல கேட்குதே. அது அங்கே இருக்கிற அந்த நினைவுகள் இப்போ இங்கே இருக்கும்போதும் அதே நினைவுகள் வருதே. லைக் த சீ பிரேக்கிங் ஆன் அ ஷிங்கிள் பீச், அந்த லேமெண்டேஷன் எனக்கு கேட்குதே. அந்த டர்ஜ் லைக் மர்மர், அந்த அழுகிற மாதிரியான குரல் என் காதில் கேட்குதே. இஸ் த ட்ரீஸ் லேமெண்ட், அப்போ இந்த ட்ரீ தான் அது என்ன செய்யுது, அதனுடைய அழுகிற குரலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை தமிழில் சொல்லும்போது ஒப்பாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் வருத்தத்தினால அழுகிறது. அதுதான் இட் இஸ் த ட்ரீஸ் லேமெண்ட், புலம்பலா அழுகையா அப்படின்னு கேட்கணும். அண்ட் ஏரி ஸ்பீச், ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேச்சாக இருக்கே அப்படின்னா என்ன, அது ரொம்ப டீப்பாக, ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பேசுகிற மாதிரி பேச்சாக இருக்கே. தட் ஹாப்பிலி டு த அன்னோன் லேண்ட் மே ரீச், ஆனால் நான் இங்கே அன்னோன் லேண்டில் இருக்கேன், ஆனால் அது என்ன, பாசிபிளி இட் இஸ் ரீச்சிங் மீ, நான் இங்கே இருந்தாலும் அது பாசிபிளின்னு அர்த்தம். ஹாப்பிலினா ஹெச்ஏபிபி இல்லை, HAPLY, ஹாப்பிலிங்கிறா. ஏன்னா பாசிபிளி அது எங்கே வருது, அன்னோன் லேண்டு, இங்கே நான் அன்னோன் லேண்டில் இருக்கேன், அதே என்கிட்டே வந்து அது அங்கே இருந்தாலும் நான் கேட்கும்படியாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் that lamentation it reaches to the unknown land where I live, அது இங்கே வந்து ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் த ட்ரீஸ் lament and airy speech, அது ஒரு ரொம்ப டீப்பான பயங்கரமான ஒரு பேச்சாக இருக்குது. அந்த அழுகின்ற அந்த லேமெண்டேஷன் இங்கே அன்னோன் லேண்டில் இருக்க என்னைய வந்து ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. unknown yet well known to the eye of faith. unknown யாருக்கு unknown, நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு. yet ஆனால் well known to the eye of faith, யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவங்களுக்கு அந்த லேண்ட் வந்து தெரிந்ததாக இருக்கிறது. unknown வந்து well known, நல்லா பழகியதாக தெரிந்ததாக இருக்கு. ஐ ஹவ் ஹர்ட் தட் வெயில் ஃபார் அவே, இந்த இடத்துல வந்து வெயில்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் பேராகிராஃபில் டர்ஜ் லைக் மர்மர், இந்த லேமெண்டேஷனை அந்த ஓலம் அழுகிற சத்தம் வந்து அந்த லேமெண்டேஷன் வந்து இங்கே வெயில்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஐ ஹவ் ஹர்ட் தட் வெயில் ஃபார் அவே, ரொம்ப தூரத்துலேருந்து அந்த ஓலம் கேட்கிறது, சத்தம் கேட்குது. இன் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் பை மெனி எ ஷெல்டர், இங்கே தூரத்தில் இருந்து டிஸ்டன்ட் லேண்டில் இருந்து மணி ஷெல்டர்ட் வளைகுடா, நிறைய பாதுகாப்பான வளைகுடாக்குள்ளே இருந்து அது நான் கேட்குறேன். அப்போது என்ன மாதிரியான நேரம் அது? when slumbered in his cave the water wraith. வாட்டர் wraithனா மீனிங் apparitionனா a ghost like image of a person. அப்போ அதை தான் வந்து கடல் தெய்வம் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க, வேறு மாதிரியாக சொல்கிறாங்க. அப்போ வாட்டர் wraith என்ன பண்ணுது? when slumbered in his cave, அங்கே இருக்கிற குகைகளில், அந்த கடற்கரை குகைகளில் வந்து அது என்ன செய்யலாம், தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் அது தூங்கிட்டு இருக்கு. நானே ஃபார் அவே டிஸ்டன்ட் பிளேஸ்லேருந்து, ஃப்ரம் மெனி ஷெல்டர்ட் பே, ரொம்ப பாதுகாப்பான வளைகுடாக்களில் இருந்து அந்த சத்தம், அதையும் தாண்டி நான் கேட்குறேன். அண்ட் த வேவ்ஸ் ஜென்ட்லி கிஸ் த கிளாசிக் ஷோர் ஆஃப், ஆனால் இவங்க இருக்கிறது ஃபாரினில் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இட்டாலியினுடைய அந்த கிளாசிக் ஷோரை வேவ்ஸ் என்ன செய்தான், ஜென்ட்லாக போய் ஜென்ட்லி கிஸ்ட் த கிளாசிக் ஷோர் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் ஆர் இட்டாலி beneath the moon. During the night, the waves gently kissed the classic shore of France or Italy. அங்கே அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அந்த கடற்கரையோரம் வந்து அதை
அது எப்படி இருக்குன்னா வேவ்ஸ் வந்து கடற்கரையை முத்தமிட்டு சொல்கிறது அந்த வேவ்ஸு. வென் எர்த் லே ட்ரான்ஸ்டு, அந்த நேரத்தில் எர்த் எந்த நிலையில் இருக்கான், பூமி லே ட்ரான்ஸ்டு இன் அ ட்ரீம்லெஸ் ஸ்பூன், கனவு இல்லாத அதே நேரம் ஒரு ஸ்பூன் சொல்லும்போது ஒரு மயக்க நிலை, கிட்டினஸ். ட்ரான்ஸ்னா இங்கே ட்ரீமி கண்டிஷன் ஆர் ஹிப்னோடைஸ்ட், அதாவது ஒரு மயங்கிய ஒரு சூழ்நிலை. எதையுமே அதாவது ட்ரீம்லெஸ், ஆனால் அந்த ட்ரீம் கனவு இல்லாத ஒரு மயக்க நிலையில் பூமி இருக்குது. அண்ட் எவ்ரி டைம் த மியூசிக் ரோஸ், ஒவ்வொரு தரையும் அந்த இசை கேட்கும்போது, தூரத்தில் இருந்து அந்த இசை அந்த சத்தம் கேட்கும் பொழுது, பிஃபோர் மைண்ட் இன்னர் விஷன் ரோஸ் எ ஃபார்ம், அப்போ கேட்கும் போதெல்லாம் பிஃபோர் மைண்ட் இன்னர் விஷன், என்னுடைய அக கண்களில் ரோஸ் அ ஃபார்ம் சப்ளைம், ஒரு உன்னதமான, சப்ளைம்னா க்ளோரியஸ் ஆர் கிராண்ட், அப்போ ஒரு உன்னதமான ஒரு உருவம் என் அகக்கண்களில் எனக்கு தெரியுது. மைன் இன்னர் விஷன் ரோஸ் எ ஃபார்ம் சப்ளைம் தை ஃபார்ம், அப்போ அதில் அகக்கண்களில் ஒரு உன்னதமான உருவம் தெரியுது. அது யார்? தை ஃபார்ம், உன்னுடைய உருவம். ஓ ட்ரீ, ஓ மரமே, அஸ் இன் மை ஹாப்பி ப்ரைம், என்னுடைய சந்தோஷமான மகிழ்வான அந்த காலங்களில் நான் எங்கள் சிப்ளிங்ஸ் என்னுடைய கம்பேனியன்ஸோடு நான் விளையாடிட்டு இருந்திருப்பேன்ல, இன் மை ஹாப்பி ப்ரைம், அந்த ஹாப்பி டைமில் ஐ சா தி, எப்போ உன்னைய எப்படி நான் அன்னைக்கு அப்போ பார்த்தனோ, இன் மை ஓன் லவ்டு நேட்டிவ் கிளைம், என்னுடைய நான் நேசித்த நான் பிறந்த அந்த சொந்த பூமியில் நான் உன்னை எப்படி பார்த்தனோ அந்த மகிழ்வான காலங்களில் அதே உன்னத உருவத்தை இப்பொழுது நான் என்னுடைய அகக்கண்களில் கேட்குறேன். நீ அங்கேருந்து கொடுக்குற அந்த சத்தம் எனக்கு இங்கே இருக்கிற சேஃபான இந்த கடற்கரைகளில் இருக்கிற இந்த இடத்துலையும் கேட்குறேன். மற்றவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குது, அது புரியாத ஒரு எனக்கு தெரியாத ஒரு இடமா இருக்குது. ஆனால் எனக்கு இங்கேருந்து பார்க்கும் பொழுதே மிக பழகிய தெரிஞ்சு, ஏன்னா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால. அப்போ எட் வெல் நோன் டு த ஐ ஆஃப் வெய்த். அப்போது இந்த இடத்துல வாட்டர் ரெய்த் அப்படின்னு சொன்னால் பல இது சொல்கிறாங்க அதை பற்றி. நம்ம இங்கே அதாவது கோஸ்ட் லைக் இமேஜ் ஆஃப் அ பர்சன், தட் கோஸ்ட் எப்படி இருக்குது அந்த இமேஜ், அது நீர் கடவுள்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இது வந்து கேவ்ஸில் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு அமைதி, அதுவும் தூங்கிட்டு இருக்கு, அது ஒரு அமைதியான ஒரு நேரம் அப்படின்றத சொல்கிறேன். தி லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா, ஃபிஃப்த் ஸ்டான்ஸா, therefore I fain would consecrate a lay. Fain means very gladly, very happily, gladly. Therefore I fain would, I happily would consecrate a lay. Consecrate means officially giving holiness, that is attach holiness. ஒன்று வந்து புனிதப்படுத்துறது. இப்போது சிலர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு புனிதர் பட்டம் கொடுக்குறோம், சிலதை புனிதமாக கருதுறோம் இல்லையா, ஹோலியாக கருதுறோம் இல்லையா. அதே போல் ஷீ வாண்ட்ஸ், இந்த போயட் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மரத்துக்கு ஒரு புனிதத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி கிளாட்லி வுட் கான்சக்ரேட் எ லே. எனவே நான் மகிழ்ச்சியுடன், உள்ளத்தில் மகிழ்வுடன், மிகுந்த மகிழ்வுடன் சந்தோஷத்துடன் இந்த பாடல் மூலமாக உன்னை புனிதப்படுத்த விரும்புகிறேன். என்னுடைய கவிதை, என்னுடைய பாடல் மூலமாக உனக்கு அந்த ஆனரை கொடுக்கணும் நான் நினைக்கிறேன், உன்னைய புனிதப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அன்டு தை ஆனர், அன்டு தைனா உன்னுடைய, உன்னுடைய கௌரவத்திற்காக, உன்னை பெருமைப்படுத்துவதற்காக, உன்னை மகிமைப்படுத்துவதற்காக, அன்டு தை ஆனர், உன்னுடைய கௌரவத்திற்காக, ஓ மை டியர் ட்ரீ, பிலவட் ஆஃப் தோஸ் ஹூ, யாருக்கெல்லாம் அது ரொம்ப பிலவடாக இருந்திருக்கு மரமே, நீ அவர்களுடைய தன்னுடைய சிப்ளிங்ஸ். இங்கே சிப்ளிங்ஸை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே தெளிவாக கொடுக்காட்டியும் அவரை பற்றி வாசிக்கும் பொழுது அவருக்கு பிரதரும் சிஸ்டரும் இருந்திருக்காங்க. பிரதர் ரொம்ப ஏர்லியராக இறந்துட்டார், சிஸ்டர் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் 5 years கொஞ்சம் முன்னால் இறந்துருக்குறாங்க. 2 பேருமே டியூபர்குலோசிஸில் இறந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவங்களும் ரொம்ப சிக்காக இருக்காங்க, வெரி ஏர்லி ஏஜ்லேயே இவங்க இறந்துடுறாங்க. அதனால் அவங்க சிப்ளிங்ஸோடு அவங்க விளையாடிய நாட்கள், அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அவங்க விளையாடிய நாட்கள், அதனால தான் அவங்கெல்லாம் அன்புக்குரியவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
They are all her beloved ones. The tree is also now beloved because under the tree, under the Casuarina tree only, all those beloved ones, அந்த பிரியமானவர்கள், அதனுடைய மரமே நீ அவர்களின் அன்புக்கு உரியவன், ஏன்னா அவர்கள் அதன் அடியில் விளையாடியிருக்காங்க. who now in blessed sleep for I repose. ஸோ அவங்க they are in blessed sleepனா அக்கார்டிங் டு, அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டி பிரகாரம் அவங்க வந்து நிறையா இன்டலெக்சுவலி வெரி குட் நம்ம போயட். அப்போ கிறிஸ்டியானிட்டியை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க. அவங்க நித்திரையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் இருக்கும். மரணம் அடைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத விட அவர்கள் நித்திரையில் இருக்கிறார்கள்னு சில நேரம் நமக்கு பார்ப்போம், வாசிப்போம், சொல்லுவாங்க. கடவுளுக்குள் நித்திரை அடைந்திருக்கிறார்கள். அதே போல் ரீபோஸ் அப்படின்னாலும் ரெஸ்ட், ஓய்வில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய எதிர்ப்பிராரம் திரும்பி வருவாங்க, அப்படின்னு திரும்பி எந்திருப்பாங்கலாம் இருக்குது. அப்போ அதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அதனால் who now in blessed sleep for I repose. இப்போ இந்த இடத்துல அது எப்போதும் அர்த்தம், AYE அப்படின்றது எப்போதும், எந்த காலத்திலும். அவங்க நல்ல ஒரு பிளஸட் ஸ்லீப்பில் இருக்கிறாங்க, இல்லாட்டி அவங்கள ரெஸ்ட் எடுத்து ஓய்வில் இருப்பவர்கள் கூட நம்ம சொல்லலாம். டியரர் தேன் லைஃப் டு மீ அலாஸ் வேர் தே, இப்படி வாசிக்கணும். தே வேர் அலாஸ் டியரர் தேன் லைஃப் டு மீ, என்னுடைய வாழ்க்கையை விட அவர்கள் எனக்கு என் உயிரினும் இனியவர்கள். என்னுடைய சிப்ளிங்ஸ், ஏன்னா அவங்களுடைய சிப்ளிங் அவங்க இப்போ நவ் தே ஆர் நோ மோர், அவங்க இல்லை இப்போது. அப்போ அவங்க பிளஸட் ஸ்லீப்பில் இருக்கிறாங்க, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர்கள் எனக்கு என் உயிரை விட ரொம்ப இனிமையானவங்க, என் உயிரை விட மேலானவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மே thou be numbered when my days are done. மை டேஸ், ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஷி வாஸ் சிக், அதனால் என்னுடைய நான் வந்து மரணத்தை டெத்தை வந்து தழுவினாலும் ஐ மே டை பட் யூ பி நம்பர்ட், ஆனால் நீ வந்து அந்த நினைவிலேயே, எப்பயும் நீ நினைவிலேயே இருக்கணும், என் நினைவில். என்னுடைய நாட்கள் முடிந்தாலும் நீ என் நினைவிலேயே நிற்பாயாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வித் டெத்லெஸ் ட்ரீஸ் லைக் தோஸ் போரோ டே. இந்த இடத்துல வந்து இவங்க வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து நேச்சர் போயட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த வேர்ட்ஸ்வர்த்தினுடைய போயம் யூஸ் த யூ ட்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. யூஸ் ட்ரீஸில் அவங்க வந்து டெத்லெஸ் ட்ரீ, அவங்க வந்து அந்த ட்ரீ வந்து அந்த போயமில் வந்து அந்த மரங்களுக்கு வந்து என்ன அட்டாச் பண்ணுறாருன்னா இம்மார்டாலிட்டி, அப்படின்னா அவங்களுக்கு மரணமே இல்லை, டெத்லெஸ் கண்டிஷன். அதான் வித் டெத்லெஸ் ட்ரீஸ் போரோடே லைக் தோஸ் இன் போரோடேலில் உள்ள அந்த யூ ட்ரீஸை போல் டெத்லெஸ் ட்ரீயாக இதையும் சேர்க்கறதுக்கு இவங்க விரும்புகிறாங்க. மரணமற்ற டெத்னஸே இல்லாத அந்த போரோடேலில் உள்ள மரங்களை யூ ட்ரீஸுங்கிறாங்க. அந்த மரங்களை போல இந்த கேஷுரினா ட்ரீயும் எப்பொழுதும் நினைவிலே மரணத்தை தழுவாமல் எப்பொழுதும் வாழ வேண்டும். அதனுடைய நினைவு என்னுடைய நினைவில் அது எப்போ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. அண்டர் ஹூஸ் ஆஃபுல் பிரான்ச்சஸ் லிங்கர் பேர், அதுக்கு அந்த மரங்கள், அந்த மரத்துக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரீஸ்க்கு அடியில் எப்பையும் அதில் வந்து ஒரு பயம் இருக்குமா. அண்டர் ஹூஸ் ஆஃபுல் பிரான்ச்சஸ், அதில் அச்சம் தருகின்ற அந்த கிளைகள், அது வந்து லிங்கர்ட் பேல், ஏன்னா அது பேலாக இருக்குன்னா வெளிரி போயிருக்கு. லிங்கர்ட்னா அப்படியே தயங்கி நிற்கிது, மூவ் ஆகாமல் தயங்கி நிற்கிது, பார்க்குறதுக்கே ஒரு அச்சத்தை தருகின்ற கிளையாக இருக்குது அந்த மரங்களுக்கு அடியில். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பயத்தை மூட்டுகிறது. ஃபியர், ட்ரெம்பிளிங், ஹோப், ட்ரெம்பிளிங் ஹோப் அண்ட் டெத் த ஸ்கெலிட்டன். இதெல்லாம் எதை குறிக்குது? டெத்தை அவங்க அதை சொல்கிறாங்க அந்த வரிகளில். அதாவது பயம். இப்போ வந்து அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங் ஹோப்பு ட்ரெம்பிளிங் ஹோப், இட் டர்ன்ஸ் டு பி ட்ரெம்பிளிங் ஹோப் ஆகிடுச்சு. அபவுட் டெத், அபவுட் ஸ்கெலிட்டன், இது எல்லாமே வந்து இட் ரிமைண்டட் அஸ் அபவுட் த டெத். அண்ட் டைம் த ஷேடோ, டைம் எப்படி போயிருதான், அது அவங்க இந்த காலம் வந்து நிழலை போல், அது நிழல் அப்படி பெர்மனண்ட்டாக நிற்குமா? இட் ஓன்ட் ஸ்டே லாங், இட் ஓன்ட் லாஸ்ட் லாங்.
அதே போல் காலமும் ஓடிடுது, ஷேடோவும் ஓடிடுது. அண்ட் டைம் த ஷேடோ அண்ட் தோ வீக் த வேர்ஸ். அப்போ நிழலை ஒத்த காலம் அதுவும் போயிடுது. இதெல்லாம் வந்து மரணம், டெத்தை, அந்த இதை ஞாபகப்படுத்துது. இப்பாடல் வந்து இவங்க எழுதுகிற அந்த லைன்ஸ், வேர்ட்ஸ், இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வலுவில்லாத ஒரு வேர்ட்ஸாக இருந்தாலும் அது வந்து வீக், ரொம்ப தோ வீக் த வேர்ஸ் ஆர் தோ வீக் that would die beauty fame. என்னது அது உன்னையை அழகை, உன்னுடைய அழகை, அதாவது இந்த கேஷுரினாற்றியுடைய அழகை மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்ற அந்த வரிகளாக இருக்கு. ஓ, மகிழ்ச்சியுடன் திரும்ப திரும்ப கூறுகின்ற வரிகள். அந்த வரிகள் வந்து தோ த வேர்ஸ் வாஸ் வெரி வீக் that would die beauty fame. டைனா உன்னுடைய பியூட்டி, கிளாட்லி உன்னுடைய பியூட்டியை சொல்லுது, ரொம்ப சந்தோஷமாக உன்னுடைய அழகை பற்றி சொல்லுது. ஓ, திரும்ப திரும்ப ரிகர்ஸ்னா ரிப்பீட்டட்லி சேயிங் யுவர் பியூட்டி, உன்னுடைய அழகை மகிழ்ச்சியுடன் கூறிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். மே லவ் டிஃபெண்ட் தி ஃப்ரம் வாட் இஸ் oblivion curse. oblivionனா forgetfulness. அது ஒரு சாபமாக, அதாவது எல்லோரும் வந்தாங்க, இருந்தாங்க, போனாங்க, மரணமடைந்தாங்க, ட்ரீ போயிடுச்சு, விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லாமல் மே லவ் டிஃபெண்ட் யூ, அன்பு உன்னை என்னுடைய அன்பின் நிமித்தமாக, நான் உன்மேல் வைத்திருந்த அன்பின் நிமித்தமாக நீ என்னுடைய அன்பு, எனக்கு அன்புக்குரிய என்னுடைய பிலவட் சிஸ்டர், சிப்ளிங்ஸ் அண்ட் பிலவட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குரிய அங்கே விளையாடினதுனால அவங்களுடைய அன்பு உனக்கு இருந்தது, என்னுடைய அன்பும் உனக்கு இருந்தது, அதனால் அவர்களெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துறதுனால மே லவ் டிஃபெண்ட் யூ மை டியர் ட்ரீ, என்னுடைய விசேஷமாக என்னுடைய அன்பு உன்னை எப்படி டெத்துலேருந்து காக்குது. நீ டெத்லெஸ் ட்ரீயா, அந்த யூ ட்ரீயை போல, நீ வந்து போரோடேயில் இருக்கிற யூ ட்ரீ அந்த மரங்களை போல நீ என்ன செய்யணும், அவைகளின் வரிசையில் நீ சேர்ந்துடணும். உனக்கு எந்த சாபம் வரக்கூடாது, புறக்கணிப்பு, மறதி, ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் என்ற கர்ஸ், த கர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், உன்னை யாரும் மறந்துடக்கூடாது. அந்த நிலையில் இருந்து உன்னை இம்மார்டல் ட்ரீ அப்படின்னு நான் ஆக்க விரும்புகிறேன் என்னுடைய பாடல் மூலமாக அப்படின்னு சொல்லி மிக சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க. இவங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு. அவங்க ஃபேமிலியே கவிதை எழுதுறதுல ரொம்ப அவங்க இன்டெலெக்சுவலி தே வேர் வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் முதல்ல படிக்கும்போது. அப்போ இவங்களுக்கும் நிறையா தெரிஞ்சிருக்கு. இங்கே சில வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரான்ஸுங்கிறது நம்ம அது சான்ஸ்கிரிட்டில் வர்ற அந்த இது, அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிரான்சிடென்டல் மெடிடேஷன் அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க இல்லையா, அதான் அது மயக்க நிலை. அதே மாதிரி கிறிஸ்டியன் இதை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கு, அந்த பிரின்சிபலை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கு. பிளஸட் ஸ்லீப், இப்படி நிறைய வார்த்தைகள் அங்கே இங்கேயெல்லாம் சென்டென்ஸில் அவங்களுடைய லைன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அவங்க வந்து இன்டலெக்சுவலி நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க. அது மட்டுமல்ல, இந்த அவங்க வந்து அந்த வேர்ட்ஸ்வர்த்தினுடைய அந்த போரோடேயில் உள்ள அந்த போயம், வேர்ட்ஸ்வர்த்தினுடைய போயம், அந்த யூ ட்ரீஸ்ன்ற அந்த ஒரு போயம்னால அவங்க இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த கேஷுரினா ட்ரீக்கு அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இதிலிருந்து நம்மளுடைய நினைவுகள், சில காரியங்களை நினைக்கும் பொழுது அது எப்போவும் நமக்கு ப்ளசண்ட்டாக நம்முடைய மனதிலேயே தங்கணும். அது மாதிரியான ஒரு தீம் எடுத்து இவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க. Thank you students for watching. We will meet in the next session.